Hello dear students, welcome back to online classes of Vivekananda PU College. So in the last physics classes we were discussing about the chapter thermal properties of matter. So in this class we are moving further with the concept of mode of heat transfer. So today's topic is this, mode of heat transfer. How does heat flow in a material? What are the modes of transfer of heat in a material? So there are three modes of heat transfer. One is conduction. Second one is convection, and the third one is the radiation. So there are three modes of heat transfer. One is conduction, convection and radiation. Let us discuss one by one. Conduction. What is conduction? Conduction is a mode of heat transfer where the heat is transferred between different parts of the material or adjacent parts of the material because of temperature difference. We know that why does heat flow from one region to another region? Because there will be a difference in temperature. ಒಂದು region ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು regionಗೆ heat flow ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ there must be temperature difference between the two regions, right? Heat always flow from a region of higher temperature to a region of lower temperature. That is the basic thing we know. In conduction, in the case of conduction, heat will be transferred from one part of the substance to another part. If you consider a metal rod like this, okay, if you are heating one end of the material, okay, what happens? The temperature of this region will rise. ಈ ಪಾರ್ಟಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ where the heat is transferred between adjacent parts of the material because of molecular collision. Molecular collision without the flow of matter. ಈ matter flow ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, but heat is transferred because of molecular collision inside the material. We will discuss about this in detail. And in the case of convection, convection is a mode of heat transfer where the material will flow, matter will flow from one region to another region. See, if you consider the example of boiling of water, you can see that the bottommost layer or the part of the water will get heated first. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಈ ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದರ ಕೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಂಡಕ್ಷನಿಗೂ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಿಗೂ ಎಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು that is because of molecular collision. Matter doesn't flow in the case of conduction, where in the case of convection matter will flow, matter circulate ಆಗ್ತದೆ, so that heat is transferred to every parts of the material. Okay, conduction is the mode of heat transfer where heat is transferred to between adjacent parts of the substance because of temperature difference. And in conduction
and in conduction heat is transferred because of molecular collision. The material matter will not flow. But in the case of convection, if you heat a substance, what happens? Heat is transferred because of flow of matter. Matter flow ಆಗೋ ಕಾರಣ heat transfer ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು convection ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು. Radiation you know. Radiation is a mode of heat transfer which doesn't require any material medium for the transfer. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಂಟು. ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ವಾಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಂಟು, ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಶಾಖ ನನಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಉಂಟು, ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 3 modes of heat transfer: conduction, convection and radiation. Conduction is the mode of heat transfer where heat is transferred between adjacent parts of the material because of molecular collision, but matter doesn't move. But in the case of convection, what happens? Heat is transferred because of flow of matter. But in the case of radiation is the mode of heat transfer where it doesn't require any material medium for the propagation. It transfers in the form of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation ನ ಮೂಲಕ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೂರೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಕಂಡಕ್ಷನ್, So how do we define the term conduction? As I already said, conduction is a mode of heat transfer where heat is transferred between adjacent parts of the substance because of temperature difference and because of molecular collision. See, if you consider an example of metal rod. ಈ ಮೆಟಲ್ ರಾಡಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಫ್ ಯು ಹೀಟ್ one end of the metal rod, this end will get high heat energy and its temperature increases. ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ರೈಟ್? ನಾನೆಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೂತು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಡ್ರಿಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ along this metal rod and insert a thermometer. What is thermometer? Thermometer is the instrument to measure temperature of a material. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಈ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೀಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಅದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಹತ್ತಿರದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊಲೈಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಚೂರು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ will be transferred to the second molecule
ವೈಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆಗ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಇದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಪಕ್ಕದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೇಬರಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೊಂದು 100 ಜೌಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ 90 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪಕ್ಕದ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಬೋದೇನೋ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಕಳೆದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು 99.5 ಡಿಗ್ರಿ ಏನೋ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 99.5 ಡಿಗ್ರಿ ತಲುಪಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಕ್ಕದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಬಂತು, ಇದರಲ್ಲಿ 99.5 ಬಂತು, 98 ಬಂತು, 96 ಬಂತು, 94 ಬಂತು, 92 ಬಂತು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಸೊ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದಾ ಕೇಳಿದೆ, ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇ ನೈಬರಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ 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 ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪನ್ನು, ಈ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್? ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತು, ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ only this part, for example, only this part of the material, its temperature is a constant 92 degree, ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆನ್ ಇಫ್ the different parts of the substance is having different temperature, but temperature of each part is a constant. That condition is steady state. I'll repeat once again. The substance, this substance is said to be in steady state if different parts of the substance is at different temperature, but each part, if you look at each part of the substance, it will be at constant temperature. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿನ ಹೀಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು. 100, 98, 96, 94 ಉಂಟು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ conduction is thermal conductivity. I hope you got the meaning of conduction. Conduction ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. Thermal conductivity is the capacity of a material to conduct heat. Thermal is nothing but heat. So capacity of a material to conduct heat energy is thermal conductivity. So we can expect a 5-mark question on this concept.
For that, I will consider again a metal rod. Metal rod consider ಮಾಡ್ತಾನೆ. Okay. Metal rod is like this. Length of the metal rod, let it be capital letter L. I will write the length of the metal rod as capital letter L. A be the cross section area of the metal rod. See, if this is the metal rod, this is the length. ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೀಸನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಸಪ್ಲೈ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, this end will be at one temperature and this end will be at different temperature. So let temperature, I'll write it as A here. Okay, temperature at this end of the metal rod, let it be Tc. Temperature at this end is Tc and temperature at this end is written as Td. Okay, I have considered a metallic rod of length L, cross sectional area A, and Tc and Td are the temperatures at two different ends of the metal rod. Now, rate of heat flow. Rate of heat flow. What is rate of heat flow? ನಾವು rate of change of displacement ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. What is that? It is velocity. Rate of change of displacement, V is equal to x by t, or acceleration is nothing but rate of change of velocity, A is equal to V by t. That means rate of change, rate ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ that is with respect to time. ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ? ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ Q, right? You know, heat is written as capital letter Q. That means rate of heat flow is written as Q by T, right? Rate ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ divided by time ಬರಬೇಕು. This small letter t stands for time. See, temperature is written as capital letter T, whereas time is written in terms of small letter t. So rate of heat flow is Q by T and is also written as H, capital letter H. So rate of heat flow is written as H, which is equal to Q by T. It depends upon three factors. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದು ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಏರಿಯಾ ಎ. ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಸಿ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಕಡಿಮೆಯಾ? ಜಾಸ್ತಿ, ರೈಟ್? ಈ ಏರಿಯಾ, ಈ ಬಾರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಷ್ಟು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಏರಿಯಾ ಸಣ್ಣದು ಅಂತಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ, ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಎ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್. ಸಿ, ಲೆಂತ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವ ಮೆಟಲ್ ರಾಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್
ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ 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 ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದೇ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ 10 ಮೀಟರ್ನ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, 1 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ 10 ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ 10 ಮೀಟರ್ನ ಮೆಟಲ್ ರಾಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ 10 ಮೀಟರ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಅರ್ಥ, ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ತಲುಪುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಣ್ಣ ರಾಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೀಟಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್. How does it depend? It is inversely proportional to each other because as length increases, rate of heat flow decreases. If length is decreased, rate of heat flow will increase. So rate of heat flow is inversely proportional. Inversely proportional to length. How have we written length as capital letter L? So rate of heat flow is inversely proportional to length, capital letter L. Again, the third factor is that the temperature between the different ends of the conductor. ಹೇಗೆ temperature difference ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸಿ, ಅದೇ ನಾವು 1 ಮೀಟರ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಬಂತು ಹೀಟ್. ನನಗೆ ಐ ಕುಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಮೈ ಎಂಡ್. ಅದೇ 1 ಮೀಟರ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಉಂಟು, ಐಸ್ ಚೇಂಬರ್. ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬ AC ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿ ಆ ಎಂಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೀಗ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಕೂಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುವಾಗ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹೀಟ್ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 30 - 28. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 22 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೋ, ಅಥವಾ 10ನೇ ಫ್ಲೋರಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೋ? 10ನೇ ಫ್ಲೋರಿಂದ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ difference. Temperature difference is written as how? Tc minus Td. How it is related to temperature difference? It is directly proportional. If temperature difference is more, rate of heat flow is more. If temperature difference is less, rate of heat flow will also be less. So they are directly proportional to each other. Directly proportional to temperature difference. So we are discussing about thermal conductivity. Thermal conductivity is the capacity of the material to conduct heat energy. Okay,
if you consider a metal rod of length L, cross sectional area A, and Tc and Td, if they are the temperature at two different ends of the conductor, rate of heat flow H, which is equal to Q by T, heat energy divided by time, depends upon three factors: area, length and temperature difference. How does it depend? It is rate of heat flow is directly proportional to area, it is inversely proportional to length, and it is directly proportional to temperature difference. Very important, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ, therefore it is inversely proportional to length. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಇನ್ನೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ rate of heat flow H, okay, first factor is directly proportional to area. Second factor, first factor, second factor, rate of heat flow is inversely proportional to L, inversely proportional ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ, reciprocal 1/L ಬರಿಬೇಕು. Third factor, rate of heat flow is directly proportional to Tc minus Td, temperature difference. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯುವ. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದಾದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ is directly proportional to A Tc minus Td into Tc minus Td divided by L. And as we usually do, if I want to remove this proportionality sign and introduce a equating sign, what I have to do? I have to introduce a constant term. So H is equal to A Tc minus Td divided by L ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾನೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. I'll write it as K. This is the expression for rate of heat flow. H is equal to Ka Tc minus Td divided by L. And very important, this K constant term ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, that K is called as thermal conductivity of the material. Thermal conductivity of the material. ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಬರೆಯುವುದಾದರೆ, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎ ಟಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್, ರೈಟ್. ನೌ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ, ಕೆ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಉಂಟು, ಓಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಲ್, ಓಕೆ. ಈ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಟಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡಿ. This is the equation for thermal conductivity. Thermal conductivity is equal to QL divided by AT Tc minus Td. What is the SI unit of thermal conductivity? See, Q is ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗುವ. Q is heat energy whose SI unit is joule, right? L is what? L is length. So SI unit of length is meter divided by what is T? Is it temperature? No. T stands for time whose SI unit is
seconds. A is area of the metal rod whose SI unit is meter square. ಏರಿಯಾವನ್ನು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನಾವು. TC minus TD is ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ 10 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೈನಸ್ 9 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟು, ಯಾವುದು? ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೀಟರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಯೋದು ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವ? ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, ರೈಟ್? ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರಿಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಟ್. ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ ನಾವು, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಪವರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. meter per Kelvin. So SI unit of thermal conductivity is, either you have to write it as joules per second per meter per Kelvin, or you can also write as watt per meter per Kelvin. Very important concept. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. ಥರ್ಮಲ್, ಕೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. We know that conductors are good in conducting heat energy. Insulators doesn't conduct heat energy. Why? Because conductors will have high value of thermal conductivity. Insulators will not have high value. ಈಗ ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕುಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ we prefer copper bottomed vessels. ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಸಲ್ಗಿಂತ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಮ್ ವೆಸಲನ್ನು, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಮ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಮ್ ವೆಸಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸ್ಟೀಲು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಕಾಪರ್. ಸೊ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಮ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೀಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಒಳಗೆ ಇರುವುದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಫ್ಲೋ ಆದಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಮ್ಡ್ ವೆಸಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಟೆರೇಸ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೂಫ್ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಹಂಚಿನ ಮನೆ. ಯಾಕೆ? ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೂಫ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಐರನ್ ರಾಡ್, ಕಾಪರ್ ಮತ್ತಿದ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೂಫಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಹಂಚಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೂಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೂಫಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹಂಚಿನ ಮನೆ ತಂಪಿರ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, 10th ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಇಡೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಈ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್? ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವೇರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್. Which is the next mode? Convection.
So what is this? What is convection? Convection, as I said, it is the mode of heat transfer where there will be flow of matter while transfer of heat energy. Heat transfer ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮ್ಯಾಟರೇ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. So if you consider the case of boiling of water, I'll take some water in a container. Okay, I'll heat this end. ಕೆಳಗಡೆ ಒಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಂಕುಂಟು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೆಂಕಿ ತಾಗ್ತದೋ ಅದು ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿಸಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಪದ್ಯ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್. ಈ ಪದ್ಯ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಇದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಟಮಿಗೆ ಯಾವುದು ಬರೋದು, ಈ ಪಾರ್ಟ್, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಬಿಸಿ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್? ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವೇರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 2 types of convection. First one is forced convection and second one is natural convection. Forced convection and natural convection. As the name indicates, forced convection ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮೂವ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಫ್ ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, then it is called forced convection, where if the external force is not there, then the convection is called natural convection. Example, forced convection ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Another example I can give you, the cooling system in automobiles. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಷಿನ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗದ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಮೆಷಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೂಲ್ ಏರನ್ನು ಕಳಿಸೋದಾ, ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, sea breeze or land breeze or trade wind. What are these? Sea breeze, very interesting concept. So I'll explain. What is sea breeze? Sea breeze ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಉಂಟು, ಸಿ ಉಂಟು, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಉಂಟು, ಆಯಿತಾ, ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್,
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಏರ್ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಹಳೆ ಪದ್ಯ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ಹಳೆ ಪದ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಏರ್ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಏರ್ ಕೂಲ್ ಏರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಏರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೀಗ ಕೂಲ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ಕೂಲ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಅದು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತಂಪು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೂಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸೀಯಿಂದ ಬಂದ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸೀ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀ ಬ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಏರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, its volume increases, density decreases and it moves up. While this is happening, what happens, breeze from the sea, cool breeze from the sea will move towards the land side. So that breeze is called sea breeze. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದುಂಟು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿ 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 ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ಚಂದ್ರ ಬಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಚಂದ್ರ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೀಗ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗಿ 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 ಇದು ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಟಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದರ ವಾಟರ್ನ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇದು ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್. Land breeze. So during night what happens, air or the breeze which is above the sea level will get higher temperature, its volume increases, density decreases and it moves up. What happens at this time? At this time the air or the breeze from the land, cool breeze, will move towards the sea. That breeze is called as land breeze. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್. ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಭೂಮಿ ಗೋಳಾಕಾರವಾಗಿದೆ, ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೋಲ್, ರೈಟ್? ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಟರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪೋಲ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದೇ ಪೋಲಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕುವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಗ ತಾಗುದು, ಯಾರಿಗೆ? ಇಕ್ವೇಟರಿಗೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಹೀಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ರೈಟ್? ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ, ಹೀಗಿದ್ದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು,
ಬಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಗಾಳಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. So we have discussed two modes of heat transfer in detail in this class, which are those conduction and convection. Radiation is remaining. I'll explain it in the next session. Thank you.